अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ खुश आमदेद। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ फसल की बेहतरीन निगाहदाश्त करदिया होया उन्हें सब तो अच्छी एवरेज भी हासिल करनी है। इस हवाले नाल असी एक स्पैशल गैसट साडे आसम साहब ज़राअत दे महकमे नाल तल्लक है उकाड़ा तो असी इन्हां नूं इनवाइट कीता है कि असी किस तरह गंदम दी अच्छी निगाहदाश्त भी करिए और जिमींदार नूं गाइड करन कि आवन वाले दिनां दे विच इस मौसम दे पेशे नज़र की खतरात हो सकते हैं जिन्हां नाल नबूर दा जमा होना है ते उहदे वास्ते अपनियां कीमती तजावीज़ भी सानू दसन। ते सब तो पहले असी वेलकम करने आसम साहब, बहुत शुक्रिया जी साडे प्रोग्राम में तशरीफ लियावन दा। ते सर की सूरत हाल है बाहर फील्ड के हवाले नाल, तुसी रिपोर्ट्स आंदियां रहिंदियां ने ते पर्टिकुलरली रस्ट के हवाले नाल की सूरत हाल चल रही? जी बहुत शुक्रिया राय साहब, मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसीं अज मैनूं इस प्रोग्राम दे विच दावत दित्ती है। क्योंकि साडा जिहड़ा है पंजाब दे विच साडे हर जगह ते जिहड़ा है रिपोर्टिंग हो रही होंदी है। ते थोड़े दिन पहले साडा एक जिहड़ा है एग्रीकल्चर ऑफिसर उहने रिपोर्ट कीता है डिस्ट्रिक्ट लईया तो रस्ट दा अटैक। ते उम्मीद कीती जा रही है कि जिहड़ी अगेती फसल है उहदे ते रस्ट दा हमला इस दफा थोड़ा जिहा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ चंद वजूहात ने, मैं तुहानूं डिस्कस करांगा। पहली तो यह है कि जिस तरह तुसीं शुरू च दस दिता कि मौसम इस दफा खुल नहीं रहा। ठीक है, सूरज की रोशनी जिहड़ी है वो धुप नहीं निकल रही, जिसकी वजह तो फसल जिहड़ी वो चल नहीं रही। अच्छा जी, इस दे विच जिहड़ा मेन इशू है वो ये आ रहा कि जिमींदार बेचारा डिले कर रहा है अपनी फसल नूं। ठीक है, हर्बीसाइड जड़ी बूटियां कंट्रोल करन दे विच। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा जी, जिस दे नाल उनकी फसल जिहड़ी है वो बड़ी हो रही है लेकिन वो बेचारा स्प्रे कर नहीं पा रहा। ठीक है, अगर जिहड़े दोस्तों ने स्प्रे की है तो उत्थे जिहड़ा है स्ट्रैस जिहड़ा है इस दफा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोशनी नहीं मिल रही तो एक तो वीड्स प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरा फसल तो इस दफा बहुत ज़्यादा स्ट्रैस है। ठीक है, अच्छा जिमींदार हुणे नाल ही जिहड़ा है वो रस्ट के हवाले नाल पुछना शुरू कर दिता उन्हें, जबकि वो रस्ट नहीं है। साडे प्लेन एरिया दे विच फिलहाल एक दो जगह ते रिपोर्ट हुई है, वो भी अगेती फसल ते हुई है। ते जिहड़ी साडी दरम्यानी काश्त है या लेट काश्त है उत्थे फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुई। ठीक है, साडा डिवीजन साहिवाल है, इहदे विच ते फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन इस दफा चांसेस जिहड़े ने वो बढ़ सकते ने। उहदियां कुछ वजूहात ने, एक तो मौसम, क्योंकि रेगूलर टैंपरेचर जिहड़ा है वो डाउन जा रहा है तो इहदे ते जिहड़ा है जो ही मौसम थोड़ा जिहा खुलेगा इहदे ते रस दा हमला हो सकता है। ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰਬੇਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਸਟ ਕਲਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? अच्छा जी, इस दे विच जिहड़ा है जी, जिहड़ा पहले आपां डिस्कस करांगे स्ट्रैस नूं कि फसल दे उत्ते स्ट्रैस आया है, चाहे वो हर्बीसाइड दा आया है चाहे वो मौसम दा आया है। ठीक है, रस्ट स्ट्रैस दे विच जिहड़ी फसल है उहदियां जिहड़ी कोंपल है पत्ते दी वो सफेद हो के पीली हो के उपर वाली कोंपल सफेद होंदी जाएगी, थल्ले थल्ले पीली होंदी जाएगी, वो रेगूलर पैच जिहड़ा है ना वो पिलाहट शो करेगा, जबकि रस दे विच इस तरह नहीं होंदा। रस दे विच अगर तुसीं पत्ते ते देखोगे तुहानूं जिहड़ा है उहदे स्पोर मिलणगे, पत्ते ते हथ लगाओगे उहनूं रब करोगे ते तुहाडे हत्थ दे नाल भी कुछ ना कुछ जिहड़ा उहदे जरासीम जिहड़े ने ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, मैं इस हवाले तो पहले इस सवाल तो पहले मैं डिस्कस करांगा कि सानू मेन चैलेंज की है।
ਰਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਟ ਔਰ ਸਮੱਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਗੀ ਤੇ ਕੰਗਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਕਸਾਮ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੈਲੋ ਰਸਟ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਰਸਟ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਰਸਟ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਰਸਟ ਦਾ, ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ, ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦ ਕੁੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਊਨ ਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਰੀ ਕੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਰੀ ਕੁੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਸਪਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਜੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਲੋ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈ। ਜੀ ਲੋ, ਮੀਡੀਅਮ, ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ 21 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ 50 ਪਲੱਸ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਔਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਟਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਸਟ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਡਾਈਫਨਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਅਜ਼ੋਕਸਿਸਟੋਬਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਮਾਈਕਲੋਬਿਊਟਾਨਿਲ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਡੀਮੀਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਪੈਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम।